So guys, welcome everyone. Welcome to Sadhava classes. We are going to take your last session, last lesson of this mathematics, and the name of the lesson is circle. So what will happen, guys? So जो आपका the part one will be completed here. Getting guys, part one तुमचं पूर्ण या ठिकाणी संपून जाणार आहे. And you know very well that we are also starting your online test from next Monday. So how to start? How to give those tests? I'll explain you in a demo test, which we are going to conduct in the next Sunday. ठीक है. चलो तो ये थोड़ा पे यहाँ पे रिवीजन है तुम्हारा काही नीट लक्ष दो स्क्रीन पर काही डाउट असेल यू कैन आस्क मी गाइस लेकिन बीच में मत चिल्लाओ चैट में मुझे चैट में ऑप्शन है तो वहाँ पे आप थोड़ा हाई करो या फिर सर मुझे डाउट है तो अच्छा होगा अच्छा बटी चलो. So circles you already have learnt about the circle in last year standard 4 mein. So this is a circle, and in a circle this point is known as the center of the circle. See, point P is known as the center of the circle, and line joining the center of the circle to any point on the circle is known as radius. So isko kya kehte hai? Radius. So this pm is what guys? It is known as radius. काय झालं संजना? त्या म्हणतात रेडियस किंवा मराठीमध्ये आपण म्हणतो त्रिज्या. ओके, इट इज नोन एज अ रेडियस. गेटिंग गाइस? रेडियस समझा सबको. सो आता पीएम है. यू कैन ड्रॉ हियर ऑल्सो. यू कैन ड्रॉ फ्रॉम पी टू हियर ऑल्सो. यू कैन ड्रॉ हियर ऑल्सो. तुम्ही इथे पण सगळे ड्रॉ करू शकता. सो a circle has innumerable radii. Okay, see, a circle has many radii. So radius, radius is singular. radii, radii or radii is what? Plural. ठीक है. They are all of the same length. सगळ्यांची लेंथ कशी असते? सारखी असते. P is what? P is the center of the circle, and M is the any point on the circle. M कुठला point आहे? P काय? Center of the circle. Getting guys? Okay guys, so yes, so you learnt about the radius. ठीक है. Then we are going to see about the chord. Getting guys? Chalo. Yes, see here. So M and N are the points on the circle. There are any two points on the circle, and a line joining these points is known as chord. It is known as a chord. Getting guys? So a line joining any two points on the circle is known as chord. In a diagram, what is given? M and N are two different points on the circle, and line MN is the chord of that circle. It is known as chord of the circle. Last year you already have studied about this. So MN is the chord. Getting guys? Chord समझो सबको. And suppose this chord goes through. Suppose a chord passing through the center of the circle is known as diameter. अगर ये chord आपका center of the circle से जा रहा है, okay, जर ये chord तुमची जर इथून जाते center of the circle, त्याला काय म्हणतात? Diameter. It is known as diameter. It is known as diameter. Getting guys? So circle has many diameter. Circle has many chords as well as it has many diameters. You can't count. तुम्ही त्याला मोजू शकत नाही. Getting guys? समजते का? And this diameter is what? It is 2 times the radius. समजलं का? जेवढी तुमची रेडियस असते ना त्या रेडियसच्या 2 टाइम्स असते म्हणजे 2 दुप्पट. सपोज तुम्हारा रेडियस है 5 तो आपका डायमीटर हो गया 10. किती झालं तुमचा? 10. समझा? अगर आपका जर तुमची रेडियस आहे 12 तो डायमीटर हो गया 24. समजला? ट्वाइस असतं ते. किती असतं ते? ट्वाइस. गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग एव्हरीबडी? Okay guys, so let's see what is given to you. Now we have to complete this chart. The center of the circle below is O. This is the center of the circle. These are the points on the circle: S, T, P, and M. Getting? Then we have to find out the radii, chords, and diameter. So first we will see about the radius. Let's see guys, radius always starts from the center of the circle. So if you see here, there are 4 radii. 1, 2, 3, 4. Getting? 1, 2, 3, and 4. So if I start writing here, so let's see what are the radii here. चलो बताओ क्या क्या है? Tell me, guys. OP. OP. उसके बाद आता है OT. OT है तो L नहीं है. OS.
और क्या आएगा ओ Yes, एम, OM. ओ एम, वेरी गुड. देन डायमीटर, ओके, देन वी वांट टू फाइंड आउट डायमीटर. तो इसको डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे गाइस. लेट्स सी हियर. हे रब केलं मी आता डायमीटर साठी येऊया. इफ यू सी द डायमीटर, डायमीटर बघा काय आहे तुमचा, हा बघा मोठी लाईन कळली. एमटी एन काय येणार पीएस, एमटी एन पीएस. येस, एमटी एन पीएस. MTPS. Yes, MT, MT and PS. Getting guys? Then, Yes. हाँ, आता बघा. Next, what is asked to you? Chord. काय विचारतो मला chord. तो chord क्या है? M. MN हा chord है. Even M. even N, diameter पण S. chord आहे लक्षात घ्या. See, हे chord आहे NM. PS. Diameter is also chord. लक्षात घ्या. Diameter is also chord. लक्षात घ्या. Diameter is also chord. संकेत लक्ष द्यायचं. संजना आवाज काय आहे तुमचा? संजना आवाज बंद कर. MN, PS and MT. MS, PN and MT. आवाज का चालू आहे तुमचा? Sir. हा, Sir. आवाज नाही ना. okay guys, so we have completed this. Now next part is drawing a circle. So drawing a circle, आपके कंपास बॉक्स में जो बॉक्स है, यू कैन सी दिस इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है. मराठीमध्ये बऱ्याच वेळा आपण कर्कटक म्हणतो. and in English it is known as a compass. Okay, it is known as a compass. So we use a compass to draw a circle. और जो बॉक्स रहता है that is compass box, लक्षात घ्या. Okay, now so it is a this is what it is, a compass guys. It is used to draw circle. Now we will use this, don't worry, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. तुम्हारा सांगना है सर्वांना कैसे करायचं, लक्ष द्या. Now one arm of the compass has a metal point while the other arm has a place to fix a pencil. बघा इथे तुमच्याकडे पण कंपास असेल काढून ठेवा. असं कर्कटक एका बाजूला असं मेटल टोक आहे आणि एका बाजूला अशी रिकामी जागा आहे. त्या रिकामी जागा आपण काय करतो, वी फिट अ पेन्सिल. ओके, अशी आपण पेन्सिल याच्यामध्ये फिट करतो. आठवतं तुम्हाला, माहिती तुम्हाला सगळ्यांना. वी फिट अ पेन्सिल इन दिस. गेटिंग गाइस? सो वी फिट अ पेन्सिल इन दिस, राइट? नाउ a pencil of a suitable length is fixed to the compass. खूप मोठी पेन्सिल याच्यामध्ये वापरायची नसते, खूप छोटी पण वापरायची नसते. छोटी मीडियम साइजची पेन्सिल जनरली वी यूज फॉर ड्रॉइंग दिस. गेटिंग? चलो आगे जाएंगे. प्लीज म्यूट द साउंड गाइस. ना हाउ टू ड्रॉ सर्कल, ये कैसे करायचं मी तुम्हाला सांगणार होते, बट जैसे आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है हम देखेंगे पहिले. आधी बघूया काय दिलं तुमच्या पुस्तकात, म्हणजे बाकी आपण त्याचा प्रयत्न करणारच आहोत. लक्ष द्या. सो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. सो क्या करना है आपको, हे जे टोक आहे बघा तुमचं, फर्स्ट फिक्स द पेन्सिल टू द कंपास. आधी काय करायचं, पेन्सिल अशी फिक्स करून घ्यायची आहे. काय करायचं आहे, फिक्स करून घ्यायची आहे. आता okay, so we have to just look at the screen guys. We have to fix this pencil. ऐसे फिक्स करून घ्या. यहाँ पे स्क्रू होता है, हाथ टाइट करून घ्यायचा है. गेटिंग? ओके गाइस, नो प्रॉब्लेम. जिसके पास है वो करो, ज्याच्याकडे आहे ऐका. आवाज बंद ठेवायचा तुमचा. प्रतीक प्लीज म्यूट द साउंड. प्रतीक, आर्यन आवाज म्यूट करो. आर्यन, प्रतीक, गुड. सो ज्याच्याकडे त्याने करा प्रयत्न, ज्याच्याकडे नसेल त्याने मग नंतर जेव्हा तुमचे वडील आणतील तेव्हा तुम्ही करा. बघा, सो फर्स्ट थिंग इज व्हॉट यू हॅव टू फिक्स द पेन्सिल. इज तुमची फर्स्ट स्टेप. गेटिंग गाइस? सर आपका आवाज नहीं आ रहा. मेरी आवाज नहीं आ रही है, वेट. Okay guys, so let's see. The first step we have seen, we have to fix the pencil. ही first step झाली आपली आहे. Then what you need to do, take a convenient distance between the pencil point and the metal tip. थोडंसं अंतर घ्या, एक अंदाजे अंतर घ्यायचं, असं थोडंसं अंतर घ्यायचं आहे. And what you need to do guys, take any point on a piece of paper. एक point वर काय करायचं, एक piece of paper point घ्यायचा आहे आणि तुमचं ते मेटल टोक त्या ठिकाणी ठेवायचं आहे आणि ही जी पेन्सिल आहे ही अशी फिरवायची तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, सर्कल मिळेल. बरोबर, प्रयत्न करा काढण्याचा. अंदाजे कुठलंही माप घ्यायचं आपल्याला, असं काही नाहीये. ओके, चलो डू इट. बघा प्रयत्न करून जमते का. एक सर्कल काढा कुठल्याही मापाचा आणि जो मधला पॉईंट आहे दॅट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. त्याला म्हणायचं सेंटर ऑफ द सर्कल. त्याला सी मध्ये दाखव, कुठलाही पॉईंट दाखवायचा, सी किंवा काय दाखवा पटकन. कोणाला जमलं. एक मिनिट मी आलो, थांबा चेक करतो. वेट.
ओके गाइस, सो विल आपण एक तो तुम्ही सगळ्यांनी काढलेला आहे बघा. आता आपल्याला मेजर कसं करायचं ते बघायचं आहे. मेजर करून आपल्याला सर्कल काढायचा आहे. गेटिंग? चलो. सो हिअर ते टोक आहे ना तुमचं, ते टोक तुम्हाला ठेवायचं 0वर. जर तुम्ही तुमची पट्टी बघाल ना, पट्टी तुमच्याकडे 0वर हे टोक ठेवायचं, मेटल टोक. आपको मेटल जो पॉइंट होता है यू हॅव टू कीप इट ॲट 0 आणि मग हे डिस्टन्स चेंज करायचे. ओके, पेन्सिल कुठे बघा, इथे 3 वर आहे, दॅट मीन्स 3 सेंटीमीटर. जर इथं असतं तर 4 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे होता है तो 5 सेंटीमीटर. समजलं? गेटिंग गाइस? सो काय करायचं तुम्हाला नेक्स्ट एक्सरसाइज जे आहे प्रॉब्लेम सेट 28, म्हणजे त्यात काय करायचं नीट लक्ष द्या, तुम्हाला सांगतो मी. प्रॉब्लेम सेट 28. ओके, यू हॅव टू ड्रॉ अ सर्कल विथ द रेडियाय गिवन. ओके, जो हम मेजर लेते हैं दॅट इज द रेडियस. ऍक्च्युअली ही रेडियस असते. सो 2 सेंटीमीटर. तर 2 सेंटीमीटर म्हणजे कुठे येणार तुमचं टोक, पेन्सिलचं टोक कुठे येणार आहे बाळांनो? इथे येणार बघा. एवढं माप घ्यायचं आणि गोल काढायचं, सर्कल काढायचा आहे. बरोबर, असं माप घ्यायचं, सर्कल काढायचा आहे. और यहाँ पे आपको दिखाना है हाँ सी पॉइंट. गेटिंग? ठीक आहे, चला करा बरं. 1 आणि 2 हे काढा. 2चं काढा, 4चं काढा, 3चं काढा, फास्ट लवकर. हा बोल ना बाळा, आलो एक मिनिट. ओके गाइस, सो लेट्स सी. यू डिड वेल. सगळ्यांनी व्यवस्थित केलेले आहेत, बरे दाखले पाहिलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 2. Here what you need to show guys, you have to draw a circle. Question number 2 बघा. Please mute the sound everybody. सुभाष सर, बेटा आवाज बंद करो. शिवकांत रेडियस, डायमीटर और यस, आवाज बंद करो बेटा, आपका आवाज, म्यूट द साउंड. कॉर्ड भी निकालना है. चलो, सो आई शो यू गाइस हाउ टू डू इट. देखो मी तो डायग्राम रफ मध्ये बनवतोय, बट यू शुड डू इट व्हेरी वेल गाइस. सो यू हॅव टू ड्रॉ सर्कल. एक सर्कल बनावा ऐसा. ठीक है, माझा नीट आहे ना, तुमचं नीट आलं पाहिजे. ओके, जस्ट सो एक सर्कल बनाओ ऐसा. And in that circle you have to draw show one diameter. एक diameter लिखा हुआ ऐसा. ठीक है, suppose this is your point, center of the circle is C. Diameter बनाओ AB, कुठलं पण माप देना. Then one radius, so radius ऐसे निकालो CB. Okay, and one chord. तो chord आप यहाँ से भी कैसे बना सकते हो, जैसे BD. So BD is one chord. Getting guys? So this is the answer of question number 2. सर, आवाज नहीं आ रही है. सर आवाज नाही ना. सर हाँ, समझलं का तुम्हाला आता? आर यू गेटिंग गाइस? येस सर.